So the issue is, how do you design one cockpit that can fit the most individuals? Over 4,000 pilots. And he measured them on 10 dimensions of size. And he asked a very simple question. How many of these pilots are average on all 10 dimensions? The assumption was that most of them would be. Do you know how many really were? 0. Proved there was no such thing as an average pilot. Most of us have never sat in the cockpit of a $150 million fighter jet, right? But we've all sat in the classroom. If the fighter pilot example has taught us anything, it's this. If you design those learning environments on average, odds are you've designed them for nobody. Every single student has a jagged learning profile. It means that the average hurts everyone. And I have to say, I know because I was one of those students. So today, I'm a faculty member at Harvard, but I'm also a high school dropout. It gets better. I was a high school dropout with a 0.9 GPA. For those of you that don't know, that's pretty bad. And the thing is, because for every one person like me, there are millions who worked as hard, who had the ability, but who were unable to overcome the drag of an educational environment designed on average. And their talent is forever lost to us. 하버드 대학교에서 젊고 유망한 학자로 주목받고 있는 토드 로즈 교수. 그는 학생들의 다양성을 존중하는 교육 환경을 연구 중입니다. Oh yes, he's extremely creative. Yeah, it's a very creative collaboration. When I work with him, you know, his troublemaker personality comes out, but we're able to harness it in a way that leads to, you know, more ideas. You know, he's even if there's an idea that most other professors or most other scientists agree, he doesn't hesitate to try to knock it down if he can. So his or IQ tests are explicitly 세계 최고의 수재들을 가르치고 있는 토드 로즈. 그는 졸업 점수 미달로 고등학교를 그만둬야 했던 꼴찌 중의 꼴찌였습니다. That maybe you got admitted by accident, like I didn't even know where Harvard was at first. I mean, no one where I grew up ever thought about this. 보스턴에서 비행기로 6시간 거리. 토드 로즈는 유타주에 있는 한 시골 마을에서 태어났습니다. Definitely like an emotional reaction to it, and like at first you kind of remember some of the bad stuff, and then you remember a lot of the good stuff, and you realize it's actually a really pretty nice place to have grown up. 자신의 가능성을 스스로도 알지 못했던 어린 시절. 학교는 공부 못하는 아이에게 우호적이지 않았는데요. 잔뜩 구겨진 마음으로 학교에서 돌아올 때마다 부모님은 어린 토드를 꼭 안아주곤 했습니다. Oh, I've missed you. Missed you too. How was your flight? Not too bad. I'm a little tired. Been dang too long. I'm gonna go put my stuff downstairs and. 하루에도 몇 번씩 구제불능이라고 말하는 선생님과 손가락질하는 친구들. 온종일 비난에 시달린 아이에게 부모님은 유일한 버팀목이었습니다. So when he brought home these low grades, and it was frustrating, but yet I knew that wasn't a measure of intelligence.
the bad grades and the principal calling me in and the teachers being frustrated, my whole focus was on how can I get this kid through his school years on his own where he feels good about himself. 다섯 남매 중 장남이었던 토드 로즈는 어린 시절부터 장난꾸러기였습니다. 중학생 땐 주의력 결핍 과잉 행동 장애, 즉 ADHD 진단을 받았는데요. 공부는 늘 꼴찌였고 친구들로부터 인기가 없었던 그는 심한 괴롭힘을 당하기도 했습니다. Back my senior year in high school before they kicked me out, I got all Fs, so failing everything. But so like for me, school became this like awful place. Like there was a stretch in 7th grade where the bus driver would let him off. He would just chase me and beat me up like every single day, like because I was a little annoying, but still, probably didn't deserve that. But so for me, like getting up and going to school meant like dealing with like bullies, and so it wasn't so much about trying to learn. It was like just trying to survive. I remember this tree. As a little kid, this was a place you just climb. It used to be a lot bigger. It's a nice place to hide. You kind of get away from everything. I remember this tree. It was one of your favorite places to go. I don't want these neighbors to be like, why are you? 집 앞에 남아있는 오래된 사과나무. 친구들로부터 괴롭힘을 당하거나 선생님에게 혼인할 때 토드는 이곳에 숨곤 했습니다. Todd was always trouble. Every day there was something with Todd. One time we got a call from school where he had taken some stink bombs and lit them off in class. Which class was that? It was art class in 7th grade. Yeah. You're only supposed to throw one. So I just grabbed 6 of them and threw them, and it was so bad that they had to clear out the whole class and take us outside because it was like. 전화벨이 울리면 마음부터 졸여야 했던 부모님. 성적표나 주변의 평가에서 처음부터 자유로울 수 있었던 건 아닙니다. It's already painful, so all the negative things that would come back just really hurt. It just made you feel really sad. Sometimes I would go to my room and cry. I think it's trial and error because nothing else was working. You could put him in his room, but he, it didn't change anything. You could yell, you'd be mad at him and take away things, and it just didn't affect him. I think I took pictures out of here. 그 역시 공부 잘하는 아이가 되고 싶었습니다. 3일간 밤을 새며 시를 쓰는 등 과제에 의욕적으로 도전해보기도 했지만 그는 이미 공부 못하는 아이로 낙인 찍혀 있을 뿐이었습니다. When it came back, not only did I not win, I got an F. And I said, like, how did I get an F on this thing? And he said, you couldn't have possibly written that poem. And then I was upset. So for me, the lesson that I took from that, and I remember like it was yesterday, is everyone said, if you just tried, like you'd be fine, you'd do well. But I did try, and I still got an F. The one that I kept is the draft. Like he did a first draft and then he typed it up and turned it in. I took it to him, I showed it to him, and I told him, he did write this. And I think to the teacher it was like, all right, it was no big deal. But 어머니의 변호에도 불구하고 결국 성적은 고쳐지지 않았습니다. 자신을 믿어주지 않는 시선에 아이는 학교가 더 싫어졌습니다. they're always under attack. They are exhausted. They feel beaten because they're always under attack. Making sure that in his life he knew that he was loved and that being
home would be a safe place to be, and just showing him that love, making sure that he was secure. It's like without that safe space, then I was never going to be able to do anything other than keep getting in trouble and end up with a different life than I have now. 퍼듀 대학교와 갤럽의 공동조사 역시 정서적 지지의 힘에 주목합니다. 미국 3만 명의 대학 졸업자에게 삶의 질을 결정짓는 5가지 요소를 얼마나 충족하고 있는지 물었는데요. 응답자 중 오직 11%만이 경제적 안정을 포함한 5가지 측면에서 모두 성공적인 삶을 살고 있었습니다. 그런데 이 비율은 명문대 졸업생과 일반 대학 졸업생 사이에 큰 차이가 없었는데요. 성공과 강한 상관관계를 보인 것은 대학 간판이 아니라 믿어주는 사람을 만났는지 여부, 대학 시절 정서적 지원을 받은 경험이 높은 사람은 삶의 질이 2배나 더 높았습니다. I think there's 2 of those left to figure out what to do for dinner. It's forever. 부모님의 정서적 지지 속에서 자신에 대한 긍정적인 믿음을 잃지 않았던 토드 로즈. You'll be sleeping by yourself For days. Oh, it's it. Okay, here we go, right here. 부모님은 그가 스스로 길을 찾아갈 거라 믿고 응원해 주었습니다. Here we go. Okay, you have the freedom of choice. You choose whatever you need to. I will give advice. Your mom will give advice. Like I said, we knew he had so much potential, but we also knew that he was never going to reach that potential until he did it himself. 토드 로즈는 고등학교를 그만둔 직후 19살의 나이로 결혼식을 올렸는데요. 아이가 태어났지만 살아갈 길이 막막했던 그에게 아버지는 새로운 도전을 권했습니다. So I immediately had to get like a job, and I got really pretty bad jobs, the jobs you would get if you don't have a high school degree or anything. And it was just tough for like the next 2 years. Like we were on welfare. And I had like 10 jobs in 2 years. In that course of that time, my dad and I had been talking a lot and meeting, and people were saying, well, I'm just lazy. That's how they had said, I'm lazy. And my dad said, I've been watching and I don't think you're lazy. I just think you need to be challenged all the time. 그저 생활고를 해결하기 위해 누구나 쉽게 등록할 수 있는 대학에서 공부를 시작한 토드 로즈. 내면에 축적돼 있던 긍정 에너지가 드디어 발현되기 시작했습니다. 교육학 공부에 열의를 보이던 토드는 하버드 교육대학원에 진학했는데요. He said, I got accepted to Harvard. I got accepted to Harvard, and I was just so shocked and so excited. I started screaming in the phone, oh my gosh, I'm so going to Harvard and graduating and teaching there, and that's just an amazing thing. I probably would never have thought that was possible, but I knew he would always be a good person, successful in that way. The 2.5 years between when I got married and had my 토드 로즈 교수는 획일화된 교육과 평가 방식의 문제를 제기하며 미국 교육 체계의 변화를 이끌어가는 중입니다. New learning environments that will blow your mind. I ended up at Harvard 7 years after I dropped out of high school. And I feel like, so right now, if a system doesn't allow that, where basically how you're performing at a young age, you get labeled and ranked, and that's going to determine your life, you've got a school system that is going to force you as parents to play that game, right? That you feel like you really can't afford to just let your kid be a kid. Right? You can't afford to have a good relationship. It's just because the truth is, it's almost for their own good that if they don't get to these best colleges and these best few spots, then life's going to be harder for them. 공부를 못해서 좋은 대학에 진학하지 못하면 실패하고 불행한 인생을 살게 될 거란 두려움. 과연 이 두려움은 진실일까요?
한국교육고용 패널 조사를 분석한 결과 대학 수학 능력 시험에서 높은 점수를 받을수록 실제 임금도 높아졌는데요. 특히 하위권 성적이 중위권으로 오를 때보다 중위권이 상위권으로 오를 때 임금 상승률 폭은 더 커지는 것으로 분석됐습니다. 아주 좋은 대학에 가는 게 어떤 좋은 높은 임금을 받는 데 유리한 건 사실이고, 적당한 대학과 뭐 아주 낮은 대학은 큰 차이가 없는 것처럼 보여지는 게 이 데이터에서 나타난 현실인 것 같습니다. 그런데 한 가지 흥미로운 사실을 발견했습니다. 수능 상위권과 하위권의 임금 차이가 연간 300만 원 정도로 우리가 체감하는 것보다 크지 않았다는 것인데요. 바로 좋은 대학에 갈수록 높은 임금을 받는다는 일반 법칙을 벗어나는 이들이 있었기 때문입니다. 명문대에 가지 못했지만 높은 임금을 받는 사람들이 있어 평균 임금 격차를 줄이고 있었던 건데요. 대학 간판이 무엇이냐가 어느 정도 임금 차이를 가져온다는 건 사실인데요. 그렇지 않은 친구들도 존재한다는 게 분명히 이 데이터에서 보여지는 거거든요. 낮은 수능 점수를 받아서 설사 안 좋은 대학에 갔더라도 그 친구가 기본적으로 능력이 있는 학생이기 때문에 거기서 열심히 노력해서 더 좋은 직장에 취업할 수도 있고, 그런 친구들의 노력을 통해서 상위권에 진학한 학생들과 임금 격차를 줄이는 역할을 하게 됩니다. 제작진은 대학 수학 능력 시험을 본 후 10년이 지나 30세가 된 청년 300여 명을 대상으로 설문을 진행했습니다. 현재 받고 있는 임금을 포함해 삶의 5가지 요소들을 얼마나 충족하고 있는지 물었는데요. 응답자 중 가장 성공적인 삶을 살고 있는 상위 20% 그룹에는 지방대와 전문대 졸업자도 존재했습니다. 성공의 일반 법칙을 벗어난 그들을 만나보려 합니다. 정의찬 씨는 지방대를 졸업한 후 원하던 IT 분야에서 일하고 있습니다. 뭐 남들의 시선이나 돈도 중요하지 않은 부분이라고는 생각을 안 해요, 사실. 그런데 이걸 열심히 하면서 이게 그 부수적으로 이런 것들이 따라오는 게 조금 더 기분이 좋지 않나. 저 같은 경우에는 부족함 없이 느끼면서. 의찬 씨는 설문에 대학 전공과 현재 하는 일 모두 본인이 선택했다고 답했는데요. 강압적인 학교 교육이 때론 힘들기도 했다는 의찬 씨. 그럼에도 즐거운 마음으로 공부할 수 있었던 건 부모님 덕분이었습니다. 성적 가지고는 한 번도 혼난 적이 없습니다. 네. 일단은 학원이나 뭐 교재를 선택하는 것도 뭐 부모님이 시키시는 게 아니라 제가 하고 싶을 때 하고, 아니면 안 될 것 같으면 못하겠다고 말씀드리고 안 하고. 만약에 부모님이 억지로 학원 보내고 강압적으로 공부시켰으면 어떻게 됐을 것 같아요, 지금 이찬 씨가? 좀 상상하기도 힘든데, 저 같은 경우는 학교에서 그러는 것만으로도 좀 힘들었어서, 만약에 부모님까지 그러셨다면 잘못된 경우에는 좀 삐뚤어지지도 않았을까. 의찬 씨는 공부 때문에 부모님과 싸운 적이 없었다고 합니다. 성공적인 삶을 살고 있는 상위 20% 그룹 가운데 또 한 사람. 배움은 즐거운 일이고 도전은 두려운 일이 아니라는 조현진 씨입니다. 어렸을 때 놀이기구를 되게 못 탔어요. 근데 성인이 다 돼서 놀이기구를 타보니까 다 하나도 안 무서운 거예요. 그러면서 이제 이게 내가 생각하는 것만큼 두려운 게 아니네. 배운다는 게, 안 해본 거를 해본다는 게 두려운 게 아니네. 전날이니까 옷 다 입어보는 옷 다 입어. 유치원 원감으로 일하고 있는 현진 씨는 교육과정 기획부터 교사 관리까지 유치원 운영이 중추적인 역할을 합니다. 그녀는 전문대학에서 유아교육을 전공했는데요. 이런 거 미리 다 사야 되거든요. 부모님의 강요 없이 스스로 공부했고 전공도 직접 선택했던 현진 씨에게 공부란 늘 즐거운 것이었습니다.
저는 시험을 위한 공부하고 대학을 가기 위해서 공부한 건 아니었고 저한테 필요하고 내가 더 나은 삶을 위한 공부를 했기 때문에 즐거운 일이에요. 왜냐면 저는 지금도 공부를 하고 있거든요. 저는 지금 대학원을 다니고 있는데 저는 끊임없이 뭔가 배우는 게 좋아요. 삶의 5가지 요소에서 성공한 상위 20% 그룹은 공통적으로 부모의 억압 없이 스스로 공부한 경우가 많았습니다. 그리고 명문대든 그렇지 않든 자신이 다닌 대학에 대한 만족도가 높았습니다. 특히 성공적인 삶을 살고 있는 그룹은 학창시절 부모님으로부터 높은 정서적 지지를 받았는데요. 부모님의 믿음은 때로 예상치 않았던 놀라운 변화를 불러오기도 합니다. 다음 주에 있을 마라톤 대회 준비가 한창인 홍성호 씨. 지금까지 10개가 넘는 마라톤 대회에 참가해 왔는데요. 지금 힘들지만 마라톤 같은 경우는 중간에 포기만 안 하면 언젠가는 도착을 하게 돼 있으니까 진짜 지쳐 뭐 쓰러지거나 스스로 포기만 하지 않으면 이제 결국 이제 완주를 하게 되는 운동인 것 같아요. 어쨌든 그 과정 자체를 이제 내가 뭐 포기 안 하고 최대한 기분 좋게 하자, 즐기면서. 등수가 아니라 끝까지 완주하는 것이 가장 중요한 목표가 되는 마라톤. 성호 씨가 마라톤을 좋아하는 이유입니다. 대학에서 전기전자공학을 전공하고 지난해 세계적인 전자회사에 입사한 성호 씨. 어쨌든 뭐 아직 신입사원이지만 의욕이 대단합니다. 소재를 찾거나 막 하면 이게 사실 그 스마트폰 그 자체가 제일 이쁘고 이렇게 그치. 얇고 이런데 그쵸, 저도 커버 씌우면 두꺼워지고 무거워지고 맞아요. 또 약간 그렇게 되니까 어쨌든 실수로 떨어뜨릴 수도 있으니까 그럴 때 최대한 덜 손상 가게 하는 그런 방법들 많이 의지하고 그래서 그러다 보니까 많이 챙겨주다 보니까 별명이 엄마, 성우 엄마. 마라톤 같은 것도 이번에 릴레이 마라톤을 또 신청을 했더라고요. 그래서 저희 전부 다 같이 나가서 몇 킬로씩 딱 구간별로 해서 릴레이로 마라톤도 하고. 나는 좀 강제로 참여했어. 다 나가는데 넌 안 나갈 거야? 아 그래? 회사에서 주목받는 인재지만 그는 어렸을 때부터 늘 공부를 잘했던 동료들과는 다릅니다. 아니 보냈어? 저는 딱 거의 하위권에 항상 있었고 고등학교 1학년 그 이제 게임 할 시절 때도 거의 반에서 거의 제일 뒤에서 세면 빠르게 셀 수 있을 정도로. 이 사람 어떻게 여기 옆에 같이 있지? 이 사람 뭐지? 뭐 이런 느낌? 이렇게 게임을 많이 했으면 공부를 안 했을 텐데 어떻게 그 좋은 학교를 나오고 어떻게 여기 같이 있는 거지? 이런 생각이 되게 들던데. 저의 삶의 접근 방법이 좀 많이 달랐던 것 같아가지고 와 이런 사람도 있구나. 고등학교 1학년 때까지만 해도 성적은 꼴찌, 게임 중독이었던 아이. 누구도 그가 명문대에 진학하고 세계적인 기업에서 일하게 될 거라고는 상상하지 못했습니다. 중학교 막 이럴 때는 밥 먹는 시간이나 학교 가는 시간 빼면 평일에는 하루에 한 6시간 정도 하고 주말에는 거의 그냥 하루 종일 진짜 잠 안 자고 한 20시간? 24시간 정도까지도 한 적이 있는 것 같아. 아마 봐봐라. 아빠 준이 한 번도 못 봤단다 내 거. 이 중학교 때. 중학교 때. 가 집에 가란다. 가. 집에 가라고 전부 가야. 자, 이거 20점 뭔데 이거? 사회 20, 수학 35, 과학 28. 진짜 성적표 보여주니까 심각하다고 애 베린다고 있어요. 어쩌려고 그러냐고 엄마 그때 말 많이 들었다. 얘 대박이네. 친구들한테. 무슨 과목 사회 과목인가? 505등 중에 490등. 뒤에 15명이 됐다. 게임에 빠져 학교에 가지 않은 날이 부지기수. 늘 꼴찌를 맴도는 건 당연한 일이었습니다. 성적표를 보면 기가 막히죠. 그리고 아주 순간 잠시는 되게 주변 사람들이 의식이 되면서 흘리는 거예요. 정말 해도 너무한다. 얘 너무 안 한다. 아빠하고 둘이서
우리 애가 진짜 머리가 나쁜 걸까? 아니면 뭐가 잘못된 걸까? 어떻게 하면은 게임을 안 하고 공부를 하게 할까? 제가 뭘 해서 먹고 살까? 이런 거를 사실은 나는 더 고민을 많이 했던 셈이죠. 그럼 더 크게 있잖아, 이만. 참치에 저런 건 안 넣어도 되나? 참치, 진국 저거 이거. 아, 맞아. 산 거 저거. 이건 넣어볼까? 좀만 넣어보자. 한 숟갈만 넣자. 일단 한 숟갈만 넣어보자, 오케이. 어때? 괜찮아. 하나도 안 맵고. 오, 그래? 우리는 맨날 이렇게 은은하면서 해요. 할 때마다 애들하고 이걸 넣어보면 어떨까, 저걸 넣어보면 어떨까 할 때 제일 대박인 음식이 기억나? 설마 그거 아이가 닭도리탕에 무 넣은 거. 그래. 다 버렸어요, 그거. 역시 왜 닭도리탕에 무를 넣으면 안 되는지 쓰고 너무 이상한 거야. 그냥 귀찮아도 감자를 사왔어야 되는데. 감자가 없어요, 지금. 그랬던 기억도 있고, 한 3cm 정도 나게. 함께 요리를 하며 많은 대화를 나눴던 어머니와 아들. 어머니는 게임에 빠진 아이를 이해해보려 애썼습니다. 돌아서만 와갖고 또 뿅뿅뿅뿅뿅 그냥 그놈 게임이 진짜 그놈 게임이에요, 그놈 게임. 그때 게임들이 나와갖고 애들이 막 홀했잖아. 그 뭐야 그 게임. 크래프트. 진짜 파란만장했습니다. 네. 이틀 3일을 해도 지치지 않고 하는 걸 보면서 굉장히 신기했어요. 지가 좋아하는 일에 미치면 사람은 저렇게까지 정신력이 안 자고 안 먹고 해도 버티면서 할 수 있는 거구나. 대단하다. 그러면서도 항상 생각이 저러다가 미쳐버리거나 그 사이버 세상으로 빠져가지고 애가 현실하고 구별을 못한다면 그거는 내가 막아야 안 되겠나. 게임을 못하게 하기보다는 다른 것에도 관심을 갖길 원했습니다. 부모님은 여행을 가고 춤을 배우는 등 다양한 경험을 함께 했는데요. 자신을 한심한 게임 중독자로 바라보지 않는 부모님. 성호 씨에게 쌓여간 건 긍정 에너지였습니다. 여러 가지 활동을 했는데 그 중에 안 했던 게 공부하란 말을 안 했었고, 그리고 항상 뭘 해라고 시키는 게 아니라 같이 하려고 했었고, 또 뭘 좋아하는지 이렇게 뭐 하고 싶냐고 이렇게 찾아주려고 많이 해주셨던 것 같아요. 그러다 보니까 일단 뭔가 제가 싫어하는 거는 강제로 이렇게 하게 하지 않으시니까. 애는 안 변하려고 하니까 아빠하고 늘상 말하는 게 어떻게 우리 애가 변할 수 있고, 지금 우리가 때린다고 만약 성적이 올라간다면 난 12번도 더 패버렸으면 좋겠다 진짜. 충격요법을 줘서라도 애가 바뀐다면, 막 되게 답답할 때 얘가 막 한 일주일 뒤에 한 달 뒤에 죽어본다고 생각하면 내가 뭘 해줄 수 있을까. 여기다가 기준을 맞춰보니까 공부하라는 것보다는 얘가 뭘 좋아하는지, 어떻게 할 때 엄마하고 소통하고 웃고 즐겁고 하는지 이런 쪽으로 집중이 되다 보니까 그게 좀 참아내지면서 모든 것은 스스로 결정하되 어떤 일이 있어도 대화의 끈을 놓지 않았던 부모님. 시행착오가 없었던 건 아닙니다. 가족 회의와 편지 형식의 반성문은 아이를 이해하게 되는 출발점이 되주었는데요. 물도 싸지려고 엄청 장난을 많이 쳐가지고 이제 손내하고 맞아 때렸어요. 근데 그날 자기 반성문에다 뭐라고 썼느냐면, 아무리 엄마라지만 약속하고 맞았지만 막 욕 나오는 걸 꾹꾹 참았다 이렇게 써놓은 거예요. 한글도 잘 못 쓰는 걸로 막 발음법도 다 틀려서. 그때 그걸 보고 제가 충격을 먹으면서 꼭 이런 방법이어야만 될까. 이건 내가 어릴 때 받았던 방법이었는데 내가 엄마 돼서 또 이러고 있구나. 프로게이머가 되겠다며 성호 씨는 고등학교 1학년 때 학교를 그만두겠다고 하는데요. 이번에도 최종 결정은 스스로 하는 것. 부모님은 게임 대회에 나가는 것을 응원해주기도 합니다. 서울에 올라와서 직접 프로게이머들이나 아니면 다른 아마추어 고수들을 만났는데 이제 한 번도 못 이기고 2대0으로 이렇게 다 져버린 거예요. 내 실력이 이것밖에 안 되나라는 생각도 들고, 뭔가 엄마 아빠가 이렇게
같이 버스 정류장까지 응원해 주시면서 왔던 그런 모습도 생각하고 뭔가 미안하기도 하고 죄송스럽기도 하고 막 그런 생각들이 많이 들면서 약간 눈물이 나더라고요, 그때는. 실컷해봐라. 배 터지게 하면은 질릴 수도 있지 않겠나. 아직 한참 불 붙어 있을 때인데 그 무슨 수로 끄겠어요. 화이팅, 잘할 수 있어, 너는 챔피언 될 수 있어 했는데 떨어졌는데, 사실 지금 말이지만 그때 떨어질 때 우리는 좋아 죽는 줄 알았어요. 아빠가 그래서 이제 됐다고. 이제 제가 이제 올 곳이 와서 이제 포기할 거야. 프로게이머가 될 만큼 실력이 안 된다는 것을 깨닫고 새로운 미래를 고민하기 시작한 성호 씨. 당시 성적은 꼴찌였지만 공부에 대한 부정적인 마음은 없었습니다. 내가 이걸 했을 때 뭐 안 되면 어떡하지라는 생각이 들어야 좀 뭐 두려움이 생기고 할 건데, 그때는 그냥 그런 걱정할 것도 없이 그냥 한번 그냥 해보자 약간 이런 생각? 되게 지금 당장 공부를 막 엄청 해서 좋은 대학을 들어가서 이런 생각이 아니라 공부 안 해봤으니까 그냥 한번 해보자 이런 식으로 약간 가볍게 마음 먹고 오히려 시작했던 게 평균 뭐 90점 넘은 게 그때가 처음이었어요, 태어나서. 잘해야 한다는 부담 없이 시작한 공부. 성호 씨는 1년 만에 꼴찌에서 반 2등이 되었고 다음 해에는 전교 1등까지 기록합니다. 결국 명문대에 4년 장학생으로 합격한 성호 씨. 꼴찌였던 그를 기억하는 주변 사람들은 믿지 못할 일이었습니다. 진짜 처음에 뭐 거짓말 하지 마라부터 시작해가지고 진짜 제가 처음 합격증을 보여줬는데 이제 뭐 이거 합성한 거 아니냐 막 이러고 진짜 안 믿는 반응이 거의 한 80-90% 정도였었고, 부모의 변화가 시작될 때 그 다음에 아이의 기적은 일어나는 것 같아요. 공부를 조금 제해놓고 보면 내 아이가 엄마 아빠라 부르는 그 소리도 너무 사랑스럽고, 어저께 몰랐던 거 오늘 하나 아는 것도 너무나 이쁘고, 생각까지 제가 지배할 수 없다는 거 일찌감치 깨달아지고, 그 믿음은 죽을 때까지 믿어주는 거, 믿고 또 믿고 또 믿고 또 믿고 또 믿어주는 게 저는 부모라고 생각해요. 성공적인 삶을 살고 있는 사람들은 부모님이 공부를 강요했거나 공부 때문에 싸웠던 경험이 드물었는데요. 한 가지 더 주목해야 할 점이 있습니다. 공부로 인한 갈등이 있었더라도 이에 대해 부모님과 화해하고 소통을 했다는 것입니다. 서울의 한 대학교 발명 창업 동아리에서 아이디어 발표회가 한창입니다. 가상현실 기술을 활용한 교육 커리큘럼을 개발하고 있는 김지호 씨. 그녀는 언젠가 자신만의 아이디어로 창업을 할 생각입니다. 각종 위기 상황을 현실감 있고 생동감 있게 재현할 수 있다는 효과가 있습니다. 학과 공부에도 열심입니다. 지호 씨는 발명 아이디어를 현실화하기 위해 산업공학과를 선택했는데요. 학점 관리와 영어 공부에 여념없는 친구들과 달리 지호 씨는 꿈을 향해 걸어가는 중입니다. 다르죠. 보통은 이제 공대에서 있으면은 자기 공부 열심히 하는데 보통 다 치중하는데, 친구 같은 경우는 뭐 창업이라든가 아니면 또 특허 관련된 공부라든가 항상 이런 것들을 준비하고 도전하는 모습들을 보여서. 인문계 고등학교가 아닌 발명 특성화 고교를 졸업한 지호 씨. 고등학교 졸업 후 바로 취업해 6개월간 연구원으로 일했는데요. 대학을 다니기로 한 건 그녀 스스로 한 결정입니다. 뭐 성적을 맞춰서 왔었을 수도 있고 뭐 어떻게 해서 왔을 수 있었잖아요. 만약 그렇게 된다 하면은 대학에서 지금 똑같은 공부를 하더라도 내가 왜 이 공부를 선택하게 되었는가에 대해서 모르고 했을 수도 있다고 생각을 해요. 근데 저는 회사를 다님으로써 내가 이런 거를 하기 위해서는 이런 지적인 부분들이 부족하니까 좀 더 쌓아야겠다, 이런 필요성을 느끼고. 자신이 선택한 공부가 즐겁다는 지호 씨. 그러나 중학교 때까지만 해도 공부란 삶을 포기하고 싶게까지 만든 고통이었습니다. 집 앞에 또 도로가, 큰 도로가 하나 있었거든요, 그때는. 그래서 이 도로를 보면서 내가 그냥 이렇게 한번
이게 뛰어들어 보면은 모든 게 끝나지 않을까 이런 생각을 했었죠. 되게 어린 생각에서 되게 어렸었고 그때는 그래서 그냥 이거를 끝내고 싶다는 생각밖에 안 들었어요. 이거에서 그냥 벗어나고 싶다는 생각밖에 안 들었어요. 그래서 첫째로 태어나 지호 씨는 어릴 때부터 부모님의 기대를 한 몸에 받고 자랐는데요. 초등학교 때부터 하루 2-3시간을 자며 공부해야 했습니다. 다 끝나고 나서 집에 가면은 한 새벽 3시쯤 되는데 다 정리하고 자면 3시 반, 4시 하고 나서 아침에 다시 한 6시 반, 7시쯤에 일어나고. 그게 몇 학년 때? 그게 초등학교 6학년 말부터 해가지고 중학교 때 쭉 이어갔죠. 사람이 미쳐요, 사실. 그렇게 하면 진짜 미쳐요. 정작 나는 이거를 왜 하는지를 모르는 거야. 내가 이 공부를 왜 하는지를 모르고 이렇게 살아가는 게 너무 바보 같은 거예요. 그냥 쳇바퀴 돌아가듯이 그냥 아침에 일어나서 이렇게 학교 가고 학원 가고 다시 돌아와서 이걸 하는데 공부에 짓눌려 한없이 무기력해졌던 중학교 1학년 아이. 극단적인 선택을 하려는 순간 아버지가 떠올랐습니다. 부모님이랑 얘기를 그렇게 썩 많이 하지 않았어요. 그냥 특히 아빠랑도 연락을 많이 안 했었는데 그때 그냥 마음속에서 그냥 지푸라기 하나 잡는 심정? 그냥 아빠한테 전화를 했어요. 그래서 진짜 마지막으로 아빠 내가 이런 게 있었는데 나 너무 많이 힘들다. 그래서 너무 이런 결정을 낼 것 같다. 이런 얘기를 해서 너무 부교자식이죠. 부모님의 기대 속에 공부하는 게 힘들고 이제 다 포기하고 싶다는 딸의 얘기에 아버지는 놀랄 수밖에 없었습니다. 잘 해왔던데 왜 무슨 이유가 있을까? 뭐 또 불만이 있는지 뭐 이런 것도 듣고 싶었고 그때 출장 가다가 말다가 또 되돌아왔어요. 이 전화할 때 절박한 거 있잖아요. 그건 시간이거든. 그 시간을 놓쳐버리면 사실 모든 게 다 바뀌어버릴 수도 있어요. 그래서 그때 그 길로 아빠가 오셔서 되게 처음으로 이렇게 다독여주면서 미안하다고 너가 그렇게 힘든 줄 몰랐었다고 이러면서 얘기하고 너가 진짜 원하는 게 있다면 그거를 찾는 게 더 올바른 건데 이런 얘기를 해주시면서 그냥 학원에서 일단 받는 스트레스가 제일 컸으니까 그거를 너가 원한다면 그 학원을 그만둬도 괜찮다 이런 얘기도 해주시고 그때 바뀌었어요. 그때 갑자기 이렇게 됐죠. 엄마 싫어할 것 같은데? 왜 싫어요? 뭐지 지금? 자녀의 성공적인 삶을 바랐던 마음이 오히려 독이 됐다는 것을 깨달은 아버지. 지금 몇 시? 별로 안 됐잖아. 그날 이후 아버진 공부하라는 강요 대신 대화의 시간을 늘려갔습니다. 그만하자. 애가 힘들다잖아. 그만하자. 엄마 같은 경우는 이제 그 뭐랄까 청천벽력이지. 갑자기 탁. 그러니까 이 말이 안 된다. 뭐 학원 선생님하고 같이 상담도 하고 그러더라고. 그러셨잖아요. 아니 그럼요. 얼마나 이쁜데. 그때는 천사. 뭐든 하면 잘했어. 그때는 칭찬도 많이 받고 그랬지. 어릴 땐 존재만으로 감사하며 아무것도 바라지 않았는데 정작 중요한 것을 놓치고 있었다는 걸 깨닫고 나니 후회도 생깁니다. 자꾸 공부하고 이제 쫓기고 그러니까 아무래도 웃음이 적어지고 그러죠. 난 이때로 더 되돌아가고 싶어. 할 게 해줄 게 많은데 그때 어릴 때 그때로 가면 다르게 할 텐데 생각하지. 그때로 돌아가시면 어떻게 키우고 싶으세요? 하고 싶은 거 다 하게끔 키울 거야 그냥. 나 지금 그때 안 다녔으면 키 더 컸을 거야 아마. 그죠? 잠도 못 자고 뭐 그거 있어요 그게. 안타깝다고 그러. 그 음식을 제대로 먹겠어요 그렇게 잠도 못 자면. 그렇게 내몰아야 될 일이 뭐 있어요. 확실한 건 제가 가질 수 있는 저만의 시간이 늘어났어요. 저에 대해서 좀 탐구해보는 시간. 옛날 같았으면은 이걸 몰랐죠. 내가 좋아하는 색깔이 뭐고, 내가 좋아하는 음식이 뭐고, 내가 좋아하는 아이스크림이 뭐고, 뭐 좋아하는 운동이 뭐고 이런 거에 대해서도 생각할 시간이 없었다고 생각을 해요. 근데 그때 시간이 많아지니까 나에 대해서 좀 생각을 해보자. 지호 씨는 내가 어떤 사람인가에 대해 고민하기 시작했습니다. 자신의 선택과 결정으로 진학한 발명 특성하고 고통스럽기만 했던 공부가 재미있어졌습니다.
지호 씨는 요즘도 수시로 아버지와 대화를 합니다. 그것 쪽이 아니라. 그렇죠. 이용하는 거죠. 이용하는 거. 그러니까 그래가지고 약간 그거. 고민을 들어주고 나의 선택을 지지해주는 부모님의 존재는 여전히 큰 힘이 됩니다. 지금 생각해보면 내가 어떻게 그렇게 살았는지도 모르겠어요. 근데 거기에서 지지해주는 사람이 없다고 생각이 드니까 더 힘든 거지. 뭔가 이 길을 할 수 있는 사람도 한 명도 없는 거야. 고생했다. 남들 설명해 줄라 했는데 제대로 전달됐나 모르겠다. 그때? 그때 설명 제대로 됐으니까 이렇게 됐겠지. 그래. 다행이야. 아빠가 그때 그렇게 해줘서 지금 내 또래들이 지금 와서 고민을 하는 걸 나는 그때 그래도 시작을 할 수 있었으니까 그게 제일 네. 다행입니다. 더 늦기 전에 아이의 손을 잡아준 아버지. 중학교 때까지만 해도 뛰쳐나가고 싶을 때가 많았던 집은 다시 늘 돌아가고 싶은 집이 되었습니다. 옛날에 그런 거 생각했었어요. 제가 나는 20살 되면은 바로 독립할 거야 이런 식으로 했었어요. 지금 와서는 오히려 집에 빨리 들어가서 뭐 엄마가 해준 밥 먹고 동생이랑 놀고 싶고 그냥 포근한 집 이런 생각하는데 옛날 같았으면 상상도 안 되는 그런 생각이었죠. 틈날 때마다 함께 게임을 즐기는 가족. 토드 로즈 교수는 두 아이의 아버지인데요. Yeah, okay, this is it. Last point. Here you go. 둘째는 고등학교 3학년. 대학 진학을 준비 중이지만 항상 게임을 하자고 제안하는 건 아버지입니다. Thank you. Literally, like when they were younger, like till like midnight, it was a school night. You saw he got really invested in that game. Sometimes when he doesn't win for a while, it's like, come on, just one more game, guys. I like to win. A lot of my friends are always surprised when I tell them that, you know, most of the Call of Duty I've ever played on this Xbox has been with my parents. You know. This is the audio system. Check this out. 성적 미달로 고등학교를 중퇴했지만 하버드 대학 교수가 된 토드 로즈. 그는 자신감을 가질 수 있게 된 힘이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 때론 다른 아이들보다 뒤처지는 것처럼 보이더라도 아버지는 두 아들을 믿어주었습니다. When he was, what is it, second grade maybe? He wasn't, your fine motor handwriting wasn't that great, right? And the teachers were like, he needs to have remedial handwriting. And we were like, that's the dumbest thing I've ever heard. Like, yeah, he has to, I mean, his handwriting's fine now. It will come around, right? But like, in like 3 years, every kid in the school is going to have to type. Like, you're not going to handwrite your assignments. I type almost everything, and I see these kids using like 2 fingers. And we just knew, so it's like, we knew he would need to get that skill, he would go from looking like he wasn't good at something to looking like he's really great at something. And so I feel like a lot of times we get hung up in looking at only things that kids can't do and getting so worried about that. And it's like, 한때 공부 못하는 아이였지만 성공적인 삶을 살고 있는 이들. 이들은 공통적으로 부모님으로부터 높은 지지를 받아왔는데요. 그런 지지를 통해 자라난 건 스스로 실패를 극복하고 이겨낼 수 있는 마음의 힘이었습니다. 수능 10년 후 가장 성공적으로 살고 있는 사람들 역시 역경을 이겨내는 마음의 힘인 회복 탄력성이 높았는데요. I think sometimes we confuse the idea of high expectations with this is how you have to do it, right? Like, which is kind of silly. Like, what? Like, I'm not going to be around to make decisions for them, and that means they're going to make mistakes. But like, I would way rather have kids who know how to make choices, know how to own up to their mistakes, and how to pursue a life that they really want to live. 자기 조절로 꾸준히 이렇게 노력할 수 있는 그런 능력을 어려서부터 가졌던 애들이 건강하고
경제적으로 부유하고 한마디로 성공적인 삶을 살더라는 거죠. 마음 근력도 하나도 없고 자기 조절력도 없는데 어떻게 해서 성적은 고3 때까지 좋아서 대학에 좋은 데 갔다고 칩시다. 걔가 과연 건강하고 행복하게 잘 살까요? 이 시스템에서는 모든 애들이 서울대 갈 수도 없고 스카이 대학 갈 수도 없습니다. 그렇지만 이 시스템에서도 모든 애들을 지금보다는 훨씬 더 건강하고 행복하고 성공적으로 살 수 있는 그렇게 키울 수는 있습니다. 성호 씨가 다시 뛸 준비를 합니다. 뛰다 보면 내 옆에 뭐 누군가 나를 이렇게 제쳐 지나갈 수도 있고 또 내가 누군가 추월할 수도 있는데 그거는 그 순간순간일 뿐이고 결국 진짜 최종점에 도착할 때까지는 뭐 제치든 역전당하든 그런 게 의미가 없는 것 같아요. 오히려 내가 남을 따라가려 하다가 내 페이스를 잃고 나중에 더 지쳐서 포기하게 되는 경우가 진짜 많고. 자랑스러워. 완주의 즐거움을. 자신과의 긴 싸움을 시작하는 성호 씨. 오늘도 어김없이 부모님은 그를 응원합니다. 긴 마라톤에선 때로 뒤처지기도 하고 달리기를 포기하고 싶을 때도 있습니다. 하지만 포기하지 않고 끝까지 달릴 수 있는 힘은 나 자신에 대한 믿음과 긍정적인 마음일 겁니다. 인류주의 사회, 치열한 입시 경쟁 속에서 힘겨운 달리기를 하고 있는 아이들. 그 가운데 나에 대한 믿음과 긍정적인 마음을 잃지 않도록 응원해 줄 수 있는 건 과연 누구일까요? If you put pressure on your kid, you might not see them. If the parent is stressed, it's going to reflect on the child. It's going to make the child stressed, right? 해낼게 믿어준 대로 하나뿐인 걸 지금까지 내 꿈을 오늘 이 기분 때문에 모든 걸 되돌릴 수 없어 비교하지 마 상관하지 마 누가